Okay, so file handling in C++. Today's topic is file handling in C++. Okay, this is the last topic of your syllabus. So, first of all, we have to know what is a file. You are all familiar with files, right? You are all familiar with files. Okay, so what is a file? If you have to define file, then something is to be known. Some special knowledge is needed. I বলছি যেটা file represents storage medium for storing data or information. Okay, streams refer to sequence of bytes. In files, we store data that is text or binary data permanently, and we use this data to read or write by transferring bytes of data. Okay, so if you are asked what is a file, then you have to write it in this way. File represents storage medium. Okay, file represents storage medium for storing data and information. Streams refer to sequence of bytes. Streams refer to sequence of bytes. In files, we store data. So data that is text or binary data permanently. Okay, and use this data to read or write by transferring bytes of data. আমি সব করে দেখাচ্ছি কি করে রিড করে কি করে রাইট করে সব কিছু। Okay, so this is the definition of file. So before going into file handling, you have to know the definition of file. Okay, এবার হচ্ছে there are certain header file that needs to be included. Hash included stream.h. Okay, so there are three types of streams. এই যে লিখলাম না, streams refer to sequence of bytes. হ্যাঁ, there are three types of streams. কি কি? প্রথমটা হচ্ছে upstream, তারপর হচ্ছে upstream, তারপর হচ্ছে fstream. Okay, so upstream means it represents output stream and it is used for writing data in files. Okay, it represents output stream. O মানে output বুঝতে পারছিস? It represents output streams and used for writing data. In file. ঠিক আছে, তারপরেরটা হচ্ছে if stream. কি হবে? It represents input stream. And used for reading data from file. Okay, and fstream, it represents both input and output stream. It represents both input and output stream. Okay, and used for reading and writing. Used for both reading and writing. Used for both writing data, writing and reading data, writing in or reading from. Similarly, three types of streams are there: upstream, ifstream, and fstream. Okay, so upstream, it represents output stream and used for writing data. If মানে I মানে input, it represents input streams,
and used for reading data, and F stream. It represents both input and output and used for both writing and reading data. বুঝতে পেরেছিস? এই হচ্ছে গল্প। 3 types of streams are there. এই সমস্ত ইউজগুলো এবার আমি শেখাবো যে কি করে কি করতে হয়। আচ্ছা, তার আগে একটু ছোট্ট জিনিস বলে নিই যে হাউ মেনি টাইপস অফ অপারেশনস আর দেয়ার in file. Okay, operations in file handling. What are the types of operations? Creating a file. Okay, creating a file. Open. This is the open command for creation of a file. Okay, now reading data. For reading, we can directly use the read function. Okay. Now writing new data to a file. For that purpose, we can use the write function. Okay. And then closing a file. So for that, we can use the close function. Okay. So these are the special types of, these are the various types of operations that can be performed on a file. Okay. In addition to these 4 operations, there are certain special operations also. সেগুলো আমি পরে আসবো। আগে এই বেসিক অপারেশন গুলো একটু জানতে হবে, তারপরে স্পেশাল গুলোতে আসবো। Okay, so this is the definition of file and stream. 3 types of streams are there. 3 types of streams are there in C++. Okay, upstream, ifstream and hstream. Right? এবার ছোট্ট ছোট্ট করে প্রোগ্রামগুলো লিখে লিখে দেখাচ্ছি যে how to create a file or how to open a file. Okay, creation or opening a file. So first operation is creating a file. Creating or opening a file. Okay, so what is the syntax for creation or opening a file? File pointer dot open. Okay, and then we have to specify the full path name and then the mode, iOS scope resolution mode. Okay, this is the syntax for creating a file. File pointer dot open is the open function টা আগে লিখেছি creating a file, and then we have to specify the full name of the path where the file is located. Okay, and then you have to specify the mode. So how many types of modes are there? Okay, how many types of modes are there? We can open a file in several modes. Okay, so if you want to open a file in write mode, okay, we have to use the mode out, iOS scope resolution out. Okay, if you open a file, if you want to open a file in read mode, you have to open it in. Now, if you have to open a file in append mode, you have to use app. Okay. Now, if you want to truncate a file, okay, truncating, okay, then you have to write trunc. Okay, so these are the various types of mode into which a file can be opened. Creating a file. বোঝা গেল? তাহলে এইভাবে সমস্ত কিন্তু কমেন্টগুলো একটু মনে রাখতে হবে। টাইপস অফ মোড, types of mode into which a file can be opened. Out mode for writing, in mode for reading, app mode for appending, and trunk mode for truncating. Okay. আচ্ছা, এবার তাহলে একটা প্রোগ্রাম লিখি। আছে যে কোনো ফাইলের প্রোগ্রামিং এর জন্য একটা হেডার ফাইল লাগবে, হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা হেডার ফাইল। এটা হচ্ছে এফ স্ট্রিম, আমি ইনক্লুড করে দিলাম এফ স্ট্রিম। ঠিক আছে, এখানে কোনো ক্লাসের ব্যাপার নেই, নো নিড টু ডিফাইন এনি ক্লাস। উই হ্যাভ টু সিম্পলি ওপেন আ ফাইল and then specify the mode, in which mode you want to create or open the file. Okay, so F stream, আগেই বললাম that 3 types of streams are there: F stream, off stream and I stream. F, off, if, এই তিনটে টাইপের স্ট্রিম হয়। তো আমি এখানে F stream করলাম, F stream ST. Okay, so that means you can both open a file in read mode or write mode. ঠিক আছে, এবার কোন ফাইলটা আমি ওপেন করব?
ধর st.open একটা পার্টিকুলার ফাইলে আমি আগে যাই, তারপর ডিসাইড করছি। ধর কোথায় যাই, ওপেন ইলেকটিভ, ওপেন ইলেকটিভের এই ফাইলটা আমি চাইছি, তাহলে এই পুরো পাথটা আমি কপি করলাম, বুঝেছি? সেই পুরো পাথটা কপি করলাম, তাহলে এখানে আমি এবার লিখলাম এই পুরো পাথ নামটা, ঠিক আছে? তারপর কি লিখবো, OE1 ছিল ওটা না, OE1.txt না .txt না .cpp, .cpp, OE1 সরি OE1.cpp, ঠিক আছে? সিপিপিটা ক্যাপসে আছে, ঠিক আছে? Now you want to open the file in input mode, so is.in, so you want to open the file in input mode. I mean that is input mode is reading. You want to only read. You want only to read the data. Okay. If now we have to check whether the file opened. I mean whether the file which you want to open has been at all opened or not. Has at all been opened or not. If the file is not opened, then it will return a null pointer. Okay. So if not st means if st equal to null. Okay. A not st মানেই হচ্ছে st equal to null. Okay. Then file creation or file opening failed. Okay. File not opened. File not opened. ফাইলটা somehow কোনো কারণে ওপেন হয়নি, ঠিক আছে? এলস, এইবার এলস এর মধ্যে কি লিখবো, যে নিউ ফাইল ক্রিয়েটেড, তাই না? নিউ ফাইল ক্রিয়েটেড, ঠিক আছে? তারপর কি করব, st.close, এই হলো। এই হচ্ছে একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম, যেটা দিয়ে কি করলাম, we want to open a file and then check whether it has been at all opened or not. ওপেন হয়েছে কিনা শুধু চেক করব, দেখা যাক ফাইলটা কিন্তু এক্সিস্ট করছে। ওই দেখ, ফাইল নট ওপেন বলছে, ফাইলটা ওপেন হয়নি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই পাথ নেম গুলো কি ডাবল ডাবল দিতে হবে নাকি ব্যাকস্ল্যাশ? এটা তো ব্যাকস্ল্যাশই আছে, নাকি ফ্রন্ট স্ল্যাশ দিতে বলছে, তারা দেখি। এই জন্যই রান করাটা খুব জরুরি। ফাইল নট ওপেন, ফাইল নট ওপেন কি বলছে, ফাইলটা ওপেন হচ্ছে না, কেন ওপেন হচ্ছে না, কেন? কেন ওপেন হবে না? যদি এরকম দিই শুধু OE1, দাঁড়া তো আমি সিনট্যাক্সটা একটু দেখি, ওটা ব্যাক স্ল্যাশ ছিল না ফ্রন্ট স্ল্যাশ ছিল, তারা এক মিনিট, আগের ব্যাচটাতে কি পড়িয়েছিলাম একবার দেখে নিই। 22 এটা 22 সেকেন্ড সেম, 22 ফার্স্ট সেম, আইটি ইউজি সেকেন্ড ইয়ার, শেষের দিকে গুলোতে ফাইল। ও এরকম ফ্রন্ট স্ল্যাশ ছিল, ফ্রন্ট স্ল্যাশ ছিল, আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্যই দেখলাম ওটা, ঠিক আছে দেখি দাঁড়া এবার, ফ্রন্ট স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ করে দিচ্ছিলাম, সব ফ্রন্ট স্ল্যাশ। হ্যাঁ ঠিক আছে, কি করলাম দেখি এবার, নিউ ফাইল ক্রিয়েটেড না, এটা ফাইলটা ওপেন হয়েছে আর কি,
ফাইল নট ওপেন, নিউ ফাইল ক্রিয়েটেডও ঠিক না, ফাইল ওপেন আর কি। হ্যাঁ দেখ এবার আমার কোথায় পাত্র ছিল, নিউ ফাইল কোনো ক্রিয়েট হলো নাকি এক্সিস্টিং ফাইলটাই ওপেন হলো? এই যে এখানে ছিলাম, ওপেন ইলেকটিভ OE1, OE1 বলে আর কিছু ক্রিয়েট হয়েছে না, OE1 বলে কিছু ক্রিয়েট হয়নি। শুধু OE1 এক্সিস্টিং ফাইলটাকে ওপেন করেছে। আচ্ছা 107 অব্দি আছে আমার OE, তো আমি যদি এখানে 108 বলে কিছু ওপেন করতে চাই তাহলে এবার কি হবে দেখ, এটা কিন্তু এক্সিস্ট করে না, ফাইলটা কিন্তু এক্সিস্ট করে না। এই দেখ ফাইল নট ওপেন, দেখেছিস আমার 107 অব্দি আছে দেখালাম, তাহলে এই যে 107 অব্দি বলবে যে ফাইল ওপেন। এই দেখ বুঝতে পেরেছিস? এই অব্দি ক্লিয়ার সবার? আছিস না পালিয়ে গেছিস বলতো? কোনো সারা শব্দ পাচ্ছি না। এই অব্দি ক্লিয়ার? শুধু ফাইল ওপেনিং দেখালাম কিন্তু কিচ্ছু করিনি আর। হ্যাঁ এটাকে ফ্রন্ট স্ল্যাশ দিবি, এরকম মনে রাখবি, একটা করে ফ্রন্ট স্ল্যাশ। এটা অনেক এডিটরে না অনেক ভাবে নেয়, অনেক এডিটরে দুটো ব্যাক স্ল্যাশ নেয়, অনেক এডিটরে একটা ব্যাক স্ল্যাশ নেয়, আবার অনেক জায়গায় এরকম একটা ফ্রন্ট স্ল্যাশ। এটা একটু মনে রাখতে, মানে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করা হয় তো, কোনো সময় টার্বো সি, কোনো সময় ডেভ সি, কোনো সময় লিনাক্স, ওই জন্য একটু গুলিয়ে যেতে পারে। তো এখানে এটা ফ্রন্ট স্ল্যাশটা কাজ করে। হলো? তাহলে কি বললাম এখন অব্দি? শুধু হাউ টু ওপেন আ ফাইল, এই অব্দি শুধু বলা হয়েছে আমার, কিছুই বলিনি এখনো। ঠিক আছে, এইবারে রিড রাইটে আসছি। এটা আমি কি করলাম, শুধু একটা ফাইলকে আমি ওপেন করেছি। ওকে, তাহলে এই ফোল্ডারটার মধ্যে আছে আমার, পুরো পাথ নেমটাকে স্পেসিফাই করলাম, বুঝতে পারলি? এবার একটা জিনিস ফলো কর, আমি যদি এত বড় পাথ নেমটাকে না লিখতাম, হ্যাঁ শুধু যদি আমি এই ফাইলের নেমটুকুকে লিখতাম তাহলে কি হতো? এই প্রোগ্রামটাও কিন্তু আমার এই পাথের মধ্যেই সেভ হচ্ছে। এই যে প্রোগ্রামটা লিখছি না, 101 কি 107.cpp, তো আমি ধর যদি 107 এর জায়গায় 106 করি, একই ফোল্ডারের মধ্যেই সব আছে, একই ফোল্ডারের মধ্যে সব আছে, সেই জন্য উই ডোন্ট হ্যাভ টু স্পেসিফাই দ্য ফুল পাথ নেম। Okay, so if your source code and the file which you want to open, okay, both reside in the same location, in the same folder, then we don't have to specify the full path name. Only the file name is sufficient. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে আমি এইটুকু স্টেটমেন্টও আমি শুধু এখানে লিখে দিলাম, আমি এই স্টেটমেন্টটুকুও এখানে লিখে দিলাম জাস্ট। এটা কেন লিখলাম? বিকজ the source file which you are writing and the file which you want to open, both are located in the same directory, same folder, same path name. So that is why it is not at all mandatory to specify the full path name. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এইটুকু লিখলে কাজ করবে। কিন্তু ধর যদি আমি অন্য কোনো একটা ফাইলকে ওপেন করতে চাই, ধর আদার দ্যান দিস, ওই সব বাদ দিলাম, সমস্ত প্রোগ্রামগুলো আমার এর মধ্যে সেভ হচ্ছে। তো ধর আমি একটা সম্পূর্ণ একটা অন্য ফোল্ডারে গেলাম, এই ফোল্ডারটায় গেলাম OS ল্যাব, তো ধর আমি এই পাথ নেমটাকে যদি স্পেসিফাই করি, এই পাথ নেমটা স্পেসিফাই করলে তখন কিন্তু আমাকে ধর এই জাভা অ্যাসাইন, আমি এই পাথ নেমটাকে স্পেসিফাই করছি, পাথ নেমটাকে পুরো দিলাম, হ্যাঁ তারপরে আমার জাভা অ্যাসাইন, জাভা অ্যাসাইন ডট টিএক্সটি, ডট টিএক্সটি না ডট ডক, হ্যাঁ জাভা অ্যাসাইন ডট ডক, দেখে নি একবার, এই যে ফাইল প্রপার্টিজে গিয়ে দেখে নিবি যে কি ফরম্যাটে আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার ডক ফরম্যাটে আছে। ঠিক আছে, এটা ডক ফরম্যাট, এই যে ওপেন সুইচ ডক, এই যে ডক এক্স, হ্যাঁ ডক এক্স ফরম্যাটে আছে। তাহলে জাভা অ্যাসাইন ডট ডক এক্স লিখি এবার এখানে, জাভা অ্যাসাইন ডট ডকএক্স, এই হচ্ছে গল্প, বুঝতে পারলি? তাহলে এই অবস্থায় কিন্তু আমাকে ফুল পাথ নেম দিতে হবে, তারা এগুলোকে ফ্রন্ট স্ল্যাশ করে দিই আগে, ব্যাক স্ল্যাশ আবার নেবো না। ঠিক আছে, এই করলাম। তাহলে এই অবস্থায় যদি ফাইলটাকে আমি ওপেন করতে যাই, এটা কিন্তু অন্য ফোল্ডারে আছে, আমি যে এই ফোল্ডারে আমার সোর্স কোডটা আছে সেখানে কিন্তু নেই, দেখেছিস অন্য ফোল্ডার। এইবার যদি করা হয় ফাইল ওপেন, বেশ একদম ভালো কথা, বুঝতেই পারছিস। এইবার যদি আমি এই সবগুলো না লিখি, DJU 2020 ফার্স্ট সেম হ্যানা ত্যানা এইসব যদি কিছু না লিখি, তাহলে কিন্তু আর ওপেন করতে পারবে না। ধর আমি এইটুকু কেটে দিলাম,
এবার দেখ আর ওপেন করতে পারবে না, তিনটেই পারবে না। ফাইল নট ওপেন্ড বা ফাইল নট ফাউন্ড। তার কারণটাই হচ্ছে উই আর নাও ইন দিস ডিরেক্টরি, যে GJU দেখতে পাচ্ছিস তো, এই যে GJU এসব পুরো ফোল্ডারটা, সরি পুরো পাথটা, ওখান থেকে বেরিয়ে গেছি কিন্তু আমি। ওখান থেকে যেই বেরিয়ে গেলাম সেই জন্য আমাকে তখন ফুললি কোয়ালিফাইড পাথ নেম দেওয়া আর ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এইবার ধর যদি আমি এইটুকুকে ডিলিট করে দিই, এইটুকু ডিলিট করলে তাহলে কি হবে? আমরা কিন্তু ওই ডিরেক্টরির মধ্যেই আছি, ডি ড্রাইভের মধ্যেই আছি, এখনো বলছে ফাইল নট ওপেন্ড। মানে আমাকে তখন ফুললি কোয়ালিফাইড পাথ নেমটাই দিতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে এটা মনে রাখবি। তাহলে আমি নোটপ্যাডে লিখে দিই যে লিখি, এখানে লিখি যে ইফ দা সোর্স কোড মানে কি? .cpp ফাইল, যে প্রোগ্রামটা লিখছিস সেই ফাইলটা। ইফ দা সোর্স কোড and the file which you want to open are both located in the same directory, then no need to specify the fully qualified path name. No need to specify the full path name. Okay? Otherwise মানেই বুঝতে পারছিস, if the source code and the file which you want to open are located in different directories. Otherwise specify the full path name. ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে দেখালাম কি যে হাউ টু ওপেন আ ফাইল। এইবার আমি কি বলছি যে কিছু ডেটাকে আমি এবার ফাইলের মধ্যে রাইট করব। তো ধর আমি এই পাথ নেমেই আছি এখন অবধি, হ্যাঁ, শুধু এর মধ্যে কিছু মডিফাই করব না, অন্য একটা ফাইল নেম দিয়ে দিচ্ছি, এই পাথেই আছি। তো ধর নতুন একটা ফাইল নেম দিয়ে দিলাম, a.txt দিলাম, a.txt। ঠিক আছে, এবার এইটাকে আমি কি করব? আউটপুট মোডে ওপেন করছি। সো উই ওয়ান্ট টু রাইট সামথিং ইনটু দ্য ফাইল। ঠিক আছে, তাহলে এবার কি করলাম? ইফ নট এসটি ফাইল নট ওপেন বা ফাইল নট ক্রিয়েটেড, যা কি ব্যাপার, ফাইল নট ওপেন ডট ফাইল নট ক্রিয়েটেড। ঠিক আছে, এলস কি বলছি যে ফাইল ওপেন, হ্যাঁ, নিউ ফাইল ওপেন আর ক্রিয়েটেড। এইবার আমি ওই ফাইলটার মধ্যে কিছু একটা লিখবো। তো ধর আমি লিখলাম এখানে হ্যালো স্টুডেন্টস। ঠিক আছে, এরকম একটা কিছু লিখলাম। এবার তাহলে কি হবে দেখ, আমি আগে এটাকে রান করি, নিউ ফাইল ওপেন। এবার দেখা যাক তাহলে ওই পাথের মধ্যে আবার যাই, দেখ নিউ ফাইল তৈরি হয়েছে কিনা। a.txt বলে কিছু, এই যে এই ছিল পাথ নেম, এই দেখ a.txt তৈরি হয়ে গেছে। এই দেখ হ্যালো স্টুডেন্ট, দেখেছিস এই ফাইলটা কিন্তু আগে ছিল না। দেখ বুঝতে পারছিস তো, দেখাচ্ছি কিন্তু রান করে করে। এই ফাইলটা ধর আমি ডিলিট করে দিলাম, a.txt বলে কিছু নেই, আমরা আছি এখন পুরো এই পাথটার মধ্যে, দেখতে পাচ্ছিস a.txt বলে কিচ্ছু নেই। তাহলে আমি কি করলাম, এই প্রোগ্রামটা এবার গেলাম, তো প্রোগ্রামটা যাওয়ার পর এইটা পুরো এক্সিকিউট করার পর এই যে এক্সিকিউট করলাম। ওকে, সিন্স উই আর ওপেনিং দ্য ফাইল ইন আউটপুট মোড, সো if no file exists in that name, a new file will be created. বুঝতে পারছিস, উই আর ওপেনিং দ্য ফাইল ইন আউটপুট মোড, so if no file exists with the name a.txt, then it will create a new file and open it for us. এবার তার মধ্যে দেখ এই যে এই চলে এসছে হ্যালো স্টুডেন্টস। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এটা কি বললাম না, রাইটিং ডেটা টু আ ফাইল। ঠিক আছে, এটা রাইটিং ডেটা টু আ ফাইল। ক্লিয়ার এই অবধি? হ্যাঁ না কিচ্ছু বলতিস না, কি ব্যাপার বলতো তোদের, আছিস তো? সব অন করে পালিয়ে গেছিস।
মুশকিল। কোনো সারা শব্দ করছিস না কেন? পড়াবো না কিন্তু আমি এবার, দেখ। বুঝতে পারছিস কিছু নাকি? ইয়েস ম্যাম। রেসপন্ড করছিস না কেন? কি বিরক্তিকর। আচ্ছা, এটা হলো রাইটিং ডেটা টু আ ফাইল। এবার আমি কি করব? রিডিং ফ্রম আ ফাইল। একটা ফাইলকে আমি ওপেন করব, ওপেন করে সেখান থেকে আমি সমস্ত ডেটাগুলোকে রিড করব, ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার আমি রিড করব। ঠিক আছে? তো ধর আমি a.txt-ও রাখতে পারি, অলরেডি আমার ফাইলটা আছে। তো আমি এটাকে আর আউটপুট মোড করছি না, এটাকে আমি ইনপুট মোড করে দিলাম। মানে আমি শুধু দেখবো যে ফাইলটা আছে কিনা, যদি না থাকে পরিষ্কার বলে দেবে ফাইল নট ওপেনড। If we want to open a file in output mode, then if no such file exists, then it will create a new file. But if we want to open a file in input mode, iOS in, okay, then it will check whether any file exists with that name or not. If the file does not exist, then it will simply return null. ওকে, এইবার তাহলে কি করছি, আমি এই সবগুলো মুছে দিলাম। ওকে, এবারে ক্যাট সিএইচ ফাইল, তাহলে কি করবো এবার? উই হ্যাভ টু রিড, তাহলে এসটি ডট ইওএফ, এই যেটা একটা ফাংশন, ইওএফ একটা ফাংশন, এটা বুলিয়ান রিটার্ন টাইপ। তাহলে কি হবে? while not EOF, তার মানে while the end of file is not reached. EOF মানে end of file, it checks whether we have reached the end of file or not. If it reaches the end of file, then it will immediately come out of the while loop. ঠিক আছে? Otherwise we can read one character and simply print it. ঠিক আছে? তো কি করবো এবার? while loop থেকে বেরিয়ে এলাম, বেরিয়ে আসার পর st.close, এই হয়ে গেল ক্লোজ। ঠিক আছে, তাহলে a.txt-টাকে আমরা ওপেন করছি। হ্যালো স্টুডেন্ট ছিল ওর মধ্যে, ওই দেখ হ্যালো স্টুডেন্টস, বুঝতে পেরেছিস? এই লিখেছিলাম কিন্তু। সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান রিড দ্য ডেটা ফ্রম আ ফাইল। প্রথমটা বললাম কি না, রাইটিং ডেটা টু আ ফাইল, আর তারপর বললাম যে রিডিং ডেটা ফ্রম আ ফাইল। Okay. In this way, we can read the data character by character. Okay, you have to take one character and then we have to check whether we have reached the end of file or not. If it reaches the end of file, then we have to immediately come out of the while loop. বুঝা গেল? এবার ধর যদি একটা বড় সড়ো কোনো ফাইলটাকে a.txt না করে যদি আমি ওই জাভা অ্যাসাইনটা দিই, জাভা অ্যাসাইন ডট ডকেক্স, এই ছিল ওই একই পাথের মধ্যে। এবার দেখ কি হচ্ছে। কিভাবে সব এলো জিনিসগুলো। মনে হয় ডকেক্স ফাইলটাকে ওপেন করতে ওর প্রবলেম হচ্ছে। ডকেক্স ফাইলটা জাভা অ্যাসাইন ডকেক্স, টিএক্সটি ফাইলগুলোকে মনে হয় রিড করতে পারবে, ডকেক্সটা প্রবলেম হবে। জাভা অ্যাসাইন ডট ডকেক্স, প্রবলেম হবে গার্বেজ আসছে যার জন্য। যাই হোক, এখানে টিএক্সটি ফাইলে রিড করানো হয় আর কি। যাই হোক, এরকম রাখলাম। ঠিক আছে, এবার আরো একটা প্রোগ্রাম লিখছি, যেটা একটাই প্রোগ্রামের মধ্যে রাইটও করবো রিডও করবো। এটা কিন্তু সেপারেট প্রোগ্রাম লিখলাম। প্রথমে হচ্ছে রাইটিং টু আ ফাইল, তারপর রিডিং ফ্রম আ ফাইল, এই হলো। এবার একটাই প্রোগ্রাম লিখছি, তার মধ্যে দুটো করে করব কাজ। আর কি করব? ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার রিড না করে আমি হচ্ছে লাইন বাই লাইন রাইট করব। বুঝতে পারলি? এই হচ্ছে আমার ব্যাপার। তাহলে আমি কি করছি দেখ, এবার আমি এগুলো মুছেই দিলাম। এবারে প্রথমে আমি অফ স্ট্রিমের একটা বানাবো।
upstream f out. আগেই বলেছি তিন রকমের স্ট্রিম হয়, অফ স্ট্রিম, ইফ স্ট্রিম আর এফ স্ট্রিম। So if you use F stream, then you can create the file either in input mode or output mode. But in case of upstream, you have to simply open it in output. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে upstream F out. এবার ধর একটা স্ট্রিং নিলাম, এবারে কি করছি, f out dot open। ধর আমি এখানে একটা কোনো পাথ নেম আমাকে দিতে হবে। এবারে দেখ, we don't have to specify the mode here because we have used off stream. Off stream এর by default mode কিন্তু iOS outই থাকে, so we don't have to specify a mode. But we use F stream, in that case we must have to specify that we are going to open it in output mode or input mode. So no need to specify any mode if you already specify the stream of stream. ঠিক আছে? তাহলে while f out, while f out get line cin মানে কি বলতো, console, we are reading the line from the standard input cin cout আগে পড়েছিস, cin we are taking a line. Okay, now if line equal to -1, that means if we enter -1, then we will have to immediately come out of the loop. Otherwise, we can write the line and then go to the new line. ঠিক আছে, এই অবধি বোঝা গেল? সবটাই কিন্তু while loop এর আন্ডারে। We are taking a line and check if it is -1 or not. If it is -1, that means if the user enters -1, then it will immediately break out. Otherwise, we will have to write the line in the file. ঠিক আছে? After executing the while loop, you have to call the close function. Okay. So in this way, we can open a file and read string by string. দেখা যাক কি হচ্ছে। Line is -1. কি হচ্ছে? No match for operator equals to operand types or std string. Line equals to -1 দিয়ে চলবে না। তাহলে dot append assign compare ফাংশনটা ইউজ করতে হবে। দাঁড়া এক মিনিট। ও আচ্ছা আচ্ছা, -1টাকে স্ট্রিং এর মধ্যে রাখতে হবে। হ্যাঁ, স্ট্রিং এর মধ্যে রাখতে হবে, কারণ যেহেতু এটা একটা স্ট্রিং, ওই জন্য -1টাকে স্ট্রিং, it will be read as a sentence string. ওপেন হলো, তারপর কিছুই তো প্রিন্ট করছে না। আছে তো জায়গা মতো, এই যে স্ল্যাব a.txt। ও আচ্ছা, a.txt এর মধ্যে নতুন একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেছে, আউটপুট মোডে ওপেন করছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে ইনপুটটা দিতে হবে তারপর। এবার ইনপুট দিতে হবে। I am taking class OOPF final year, final sem, third year, second sem, এবারে -1 এন্ড হয়ে গেল। ঠিক আছে,
এইগুলো আমি দিলাম থেকে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে। এবার দেখি ফাইলটার মধ্যে গিয়ে চেঞ্জ হয়েছে কিনা। এই ছিল ফাইলটা। এই দেখ, আই এম টেকিং ক্লাস ওপিএ ফাইনাল ইয়ার, ফাইনাল সেম, থার্ড ইয়ার, সেকেন্ড সেম। ওকে, তাহলে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা। ইন দিস way we can take the input from the standard input, we can take a line from the standard input and write it into the file. ঠিক আছে, তাহলে এখানে লিখে দিই syllabus is almost complete, OOPF class is going on -1। আর যদি আমি ইন্টিজারও দিতাম তাহলেও রাইট হতো, শুধু -1 দিলে পরে থেমে যাবে। এই যে syllabus is almost complete, OOPF class is going on. Okay, so we have to terminate the program whenever we are entering -1. বুঝতে পেরেছিস? এই একটা হলো, we can take an entire string input and write it into the file. তাহলে এখানে কি বললাম যে no need to specify the mode, no need to specify the mode. Why? Because we have already used upstream. No need to specify the mode. তো আগের গুলো ক্ষেত্রে কি হয়েছে, we have used upstream, so এখানে মোডটা আমাকে স্পেসিফাই করতেই হবে। তাহলে এটা কি করলাম, প্রোগ্রামটা take input from the keyboard, one sentence, one sentence, and write them into file. এই হলো ব্যাপার, টেক ইনপুট ফ্রম দ্য কিবোর্ড অ্যাজ সেন্টেন্সেস অ্যান্ড রাইট দেম ইনটু আ ফাইল। এই অবধি বোঝা গেল। এইবার ওই প্রোগ্রামটাকেই একটু মডিফাই করব। এই অবধি তো হয়ে গেল, fout.close। এবার এই যে ফাইলটাকে আমি ওপেন করেছিলাম, এটা তো আউটপুট মোডে ওপেন হয়েছে, না উই হ্যাভ টু ওপেন দ্য ফাইল ইন ইনপুট মোড। তাহলে এই যে fstream, আর এখানে লিখলাম fin, ঠিক আছে। এবার fin.open, now you have to specify again the path name. Again the path name has to be specified here, ঠিক আছে। Okay, while fin, এবারে কি হবে, get line fin. So we are taking one line as input from the file. We are taking the input from the file and printing it in the console. Okay, so when the while loop will be terminated, when the end of file is reached. Okay, and finally we have to close the file. বুঝেছিস? এই হলো ব্যাপার। এই অবধি ওপরটা ছিল আমার ফাইলের মধ্যে রাইট করা, এরপর কি করব, ফাইল থেকেই রিড করব। দেখা যাক কি হয় এবার। হ্যাঁ, নিউ সেমিস্টার will start from July, ঠিক আছে। এই লিখলাম -1 end, ফাইল কিন্তু end। এবারে কি হচ্ছে, আমি যা যা লিখলাম সব কটা আবার রিট্রিভ হয়ে চলে এলো, নিউ সেমিস্টার will start from July। এবার ফাইলটাও গিয়ে চেক কর, দেখ চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে এইখানে ছিল ফাইলটা, এই যে a.txt, এই নিউ সেমিস্টার will start from July। So we can write the data into a file and at the same time we can read out the same data. তাহলে এটা একটা প্রোগ্রামের মধ্যে হলো। যদিও আমার এক্সট্রিম করলেই হয়ে যেত, আমার বারবার এক্সট্রিম অপস্ট্রিম করার দরকার নেই, এমনি করলাম আর কি, ঠিক আছে। তাহলে এই প্রোগ্রামটাকে একটু মডিফাই যদি করতে চাই তাহলে কি করব, এই অপস্ট্রিম কিচ্ছু দেবো না, শুধু এটাকে এক্সট্রিম করলাম
আর এখানে লিখে দিলাম ফাইল, fstream ফাইল। তাহলে এবার এখানে কি লিখবো? File dot open. Since it is fstream, so we have to specify the mode into which we want to open the file. ঠিক আছে, এবার কি লিখবো? ফাইল cin এই হলো, তারপর এখানে শুধু লিখে দেবো ফাইল। ওকে, ফাইলের মধ্যে আমি কি করলাম? রাইট করলাম। এখন আমি ক্লোজ কিছু করবো না, এখন আমার ক্লোজ করার কিছুই দরকার নেই। আচ্ছা, ফাইলটাকে আবার ওপেন করতে হবে না, ওই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে ফাইলটাকে এটা ক্লোজ করেই দিলাম। আগে ফাইলটা ক্লোজ করলাম, এবার এই ফাইলটাকে আমি আবার ওপেন করছি। এইসব আর তখন আমার দরকার নেই। আবার ওই ফাইলটাকে আমি ওপেন করছি। কিভাবে ওপেন করব? এবার ইনপুট মোডে ওপেন করলাম। ঠিক আছে, তাহলে ইনপুট মোডে ওপেন করার পর এসব আমার আর দরকার নেই, তখন ওপেন হলো। এরপর তারপর কি করব? ফাইল তারপরে ফাইল ডট ক্লোজ করলাম কেন? বিকজ উই আর এগেইন রিওপেনিং দ্য ফাইল ইন ইনপুট মোড, নইলে কিন্তু ফাইল পয়েন্টারটা শেষে চলে যাবে, ওই জন্য। বুঝতে পারছিস? উই আর নাও হ্যাভিং OOPF ক্লাস -1। ঠিক আছে, উই আর নাও হ্যাভিং OOPF ক্লাস। ঠিক আছে, এবার দেখ ফাইলটা a.txt, এই ফাইলটা কোথায় যাবে? এই যে we are now having OOPF class। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো প্রোগ্রামটা। মানে বেসিক্যালি আমাকে ইফ স্ট্রিম আর অফ স্ট্রিম দিয়ে ইউজ না করলেও চলবে, একবারই আমি করে দিতে পারি। ঠিক আছে, এটা গেল ফাইল রিডিং আর রাইটিং। এইবার আমি কিছু জিনিস একটু বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে স্পেশাল অপারেশন অন আ ফাইল। কিছু স্পেশাল অপারেশন আছে, আগে বললাম যে এইগুলো হচ্ছে প্রাইমারি অপারেশন, যেগুলো বললাম আগে। এই যে এই যে এই অপারেশন গুলো, ক্রিয়েটিং আ ফাইল, রিডিং ডেটা, রাইটিং ডেটা, ক্লোজিং। যদিও রিড রাইটের অপারেশন আমি এখন দেখাইনি, দেখাবো, সব দেখাবো, কালকের ক্লাসটাও লাগবে। এবারে কি করবো না, স্পেশাল অপারেশনস। কিছু স্পেশাল অপারেশনস থাকে, সেগুলো আমি একটা একটা করে বলছি, আগে শোন। যেমন ধর টেলপি। It tells the current position of the put pointer. ফাইলে কতগুলো পয়েন্টার থাকে, একটা হচ্ছে put pointer, একটা get pointer। ওকে, তাহলে it tells the current position, of the put pointer। ঠিক আছে, টেল পি। এরপর আছে টেল জি। It tells the current position of the get pointer। বুঝতে পারলি? তাহলে একটা হচ্ছে পুট পয়েন্টার আর একটা হচ্ছে গেট পয়েন্টার। তারপরে সিপি, moves the put pointer to the mentioned location। It moves the put pointer, তাহলে এটা কিছু টেল না, it moves the put pointer, to the mentioned location। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সিজি। এর কাজটা কি? It moves the get pointer to the specified location, the mentioned location। It moves D মানে get, it moves the position, এটা pointer। It moves the put pointer, আর এখানে it moves the get pointer to the mentioned location। ঠিক আছে, এরপর আরেকটা ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে put। It writes a single character to a file।
it writes a single character to a file. It reads a single character from a file. It reads a single character from a file. এগুলো সব স্পেশাল অপারেশন, আদার দেন ওপেনিং, ক্লোজিং, রিডিং অর রাইটিং, এগুলো সব স্পেশাল অপারেশন। আচ্ছা, তাহলে সিনট্যাক্স গুলো একটু বলতে বলতে যাই। টেলপি এর সিনট্যাক্সটা হচ্ছে ফাইল পয়েন্টার ডট টেলপি, এটাই এর সিনট্যাক্স, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর আছে কি টেল জি, তাহলে এর সিনট্যাক্স হচ্ছে ওই একই গল্প, ফাইল পয়েন্টার ডট টেল জি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর হচ্ছে সিকপি, এই সিকপির ইয়েটা মানে সিনট্যাক্সটা ফাইল পয়েন্টার ডট সিকপি, নাম্বার অফ বাইটস, কতগুলো বাইট আমি মুভ করব, নাম্বার অফ বাইটস কমা রেফারেন্স মোড, রেফারেন্স মোড, নাম্বার অফ বাইটস কমা রেফারেন্স মোড। রেফারেন্স মোডটা আমি আসছি, কত রকমের রেফারেন্স মোড হয়। আর তারপর হচ্ছে সিকজি, সিকজির সিনট্যাক্সটাও ওই একই রকমের, শুধু ফাইল পয়েন্টার ডট সিকজি, নাম্বার অফ বাইটস কমা রেফারেন্স মোড, ঠিক আছে? এবার এই রেফারেন্স মোড কি কি হয় সেটা আমি বলছি। তিন রকমের রেফারেন্স মোড হয়। একটা হচ্ছে iOS ডট বিগিনিং, ডট না সরি স্কোপ রেজলিউশন, iOS ডট বিগিনিং, তো বুঝতেই পারছিস নামটা শুনে, বিগিনিং অফ আ ফাইল, হ্যাঁ বিগিনিং থেকে কাউন্ট করবে। তারপর হচ্ছে iOS কার্ড, মানে কারেন্ট পজিশন, কারেন্ট পজিশন অফ দ্য ফাইল পয়েন্টার, এটা পুট পয়েন্টার হোক বা গেট পয়েন্টার হোক, কারেন্ট পজিশন ইন দ্য ফাইল, কারেন্ট পজিশন অফ দ্য পুট পয়েন্টার অর গেট পয়েন্টার। তারপর হচ্ছে iOS এন্ড, আচ্ছা এন্ড অফ দ্য ফাইল, এন্ড অফ দ্য ফাইল, তাহলে এই হচ্ছে আমার তিনটে রেফারেন্স মোড, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে স্পেশাল অপারেশন আর রেফারেন্স মোড, এই হলো ব্যাপার, ঠিক আছে? বুঝতে পারলি? এবার তাহলে এটা দিয়ে ছোট্ট একটা ডেমনস্ট্রেট করিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি আজকে, নিয়ে বাকি কিছু কালকে বলে দেবো। ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম জাস্ট ডেমনস্ট্রেট করবো এই সিকপি, সিকজি, টেলজি এইগুলো দিয়ে। তাহলে এখানে কি লিখলাম, এফস্ট্রিম ফাইল, সবই ঠিক আছে, স্ট্রিং লাইন ফাইলের আমার আর কোনো দরকার নেই। তাহলে কি করলাম, ফাইলটাকে আগে ওপেন করলাম, যদি নট ইয়ে হয় এবার আমাকে চেক করতে হবে যে ইফ, ছোট নাম দিয়ে দিই, এসটি দিয়ে দিই, বারবার অতটা বড় নাম লেখা, এসটি ডট ওপেন, ঠিক আছে? এবার লিখলাম ইফ নট এসটি, ইফ নট এসটি ফাইল ক্রিয়েশন ফেল, তার মানে এসটি ইকুয়াল টু নাল, তাহলে ফাইল ক্রিয়েশন ফেল, ওকে এলস। এবার এসব মুছে দিই, আমাকে আর এখন ফাইল থেকে রিড রাইট কিছু করতে হবে না, অন্য জিনিস করব। এলস, এলস এবারে কি করব, নিউ ফাইল ক্রিয়েটেড, নিউ ফাইল ক্রিয়েটেড, তারপর কি করব, এবার ধর আমরা ফাইলের মধ্যে লিখলাম হ্যালো, ছোট ছোট ওয়ার্ড দিয়ে দেখাবো, নাহলে পয়েন্টারের পজিশনটা বুঝতে পারবি না, ঠিক আছে? হ্যালো, এইবার আমি দেখতে চাই যে মানে ফাইলের কারেন্ট পজিশনটা কোথায় আছে, তাহলে কি করব, ওই যে st ডট টেলপি, আগেই বললাম টেলপি, st ডট টেলপি, এটা আছে ফাইল পয়েন্টার পজিশন, ফাইল পয়েন্টার পজিশন, এই একটা হলো টেলপি। আচ্ছা, এগুলো সব মুছে দিই, এগুলো আর লাগবে না। এই অবধি আগে দেখি যে একটা ফাইলে ক্রিয়েট করলাম, তারপর সেখানে হ্যালো রাইট করার পর পজিশনটা কোথায় দেখাচ্ছে। সরি, st ডট ক্লোজ হবে,
Okay, new file created, file pointer position is 5 because the hello has 5 characters. Hello has 5 characters. So after writing the word hello, we are now in the end position. ঠিক আছে, তো ধর যদি আমি একটাই ক্যারেক্টার লিখি h, তাহলে পজিশন কি যাবে 1 দেখাবে। ঠিক আছে, এই যে কারেন্ট পজিশন 1। এবার তুই যা খুশি লেখ, হাই যদি লিখিস তাহলে 0 1, তাহলে কারেন্ট পজিশন দেখাবে 2, এরকম ব্যাপারটা আর কি। ঠিক আছে, তাহলে টেল পিটা কি করছে না ফাইলে কারেন্ট পয়েন্টার পজিশনটা দেখিয়ে দিচ্ছে। এবার হচ্ছে সিগপি, সিগপির ফাংশনটা এবার কি করে ডেমনস্ট্রেট করব। xt.sigp, তাহলে ধর প্রথমে লিখলাম -1, আর তারপরে iOS কার কি বলতো কারেন্ট পজিশন থেকে আমি একবার পিছিয়ে যাচ্ছি, তারপর আমি এইটাকে আবার প্রিন্ট করলাম। কারেন্ট পজিশন থেকে একবার পিছিয়ে ওই জন্য -1 আমার হ্যালো। তাহলে এরপর কি হবে 5 ছিল, তারপর এখানে হয়ে যাবে 4, একবার পিছিয়ে গেলাম, এই দেখ ফাইল পয়েন্টার পজিশন ইজ 4। বুঝতে পেরেছিস? এবার ধর যদি আমি এটাকে +1 করে দিই, তাহলে 5 এর জায়গায় ওটা 6 হয়ে যাবে। এখন দেখ 5 এর জায়গায় এখন 6 হয়ে গেল। So it depends on whether we are backtracking, মানে we are parsing the file in backward mode or forward mode. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এটা হচ্ছে আমার সিগপি আর টেলপির কাজ, একটা প্রোগ্রাম দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করলাম। সিগপি আর টেলপি। সিগপি টেলপি ডান। ঠিক আছে, এবার কি করব সিগজি। সিগজিটা হচ্ছে গেট পয়েন্টার। তাহলে এই অবধি বোঝা গেল। তাহলে এবার যেটা করব সিগজিতে এখানে তার টেল পির জায়গায় টেল জি করে দিই, টেল পির জায়গায় টেল জি আর সিক জি। তাহলে ধর আমি এখানে বললাম 2 ঘর এগিয়ে যাচ্ছি, কারেন্ট পজিশন থেকে 2 ঘর এগোলাম আর তারপরে টেল জি। তাহলে এবার কি হবে, এই দেখ 5 ছিল হয়ে গেল 7। ঠিক আছে, তাহলে একটা পুট পয়েন্টার আর একটা হচ্ছে গেট পয়েন্টার। বুঝতে পেরেছিস? এই দুটো পয়েন্টার থাকে, চেকিং দ্য কারেন্ট ফাইল পজিশন, সরি, চেকিং দ্য কারেন্ট ফাইল পয়েন্টার পজিশন। এই হচ্ছে স্পেশাল অপারেশন। হ্যাঁ, সিগপি টেলপি আর হচ্ছে সিগজি আর টেলজি। এই অবধি রাখি, আর তাহলে শুধু রিড আর রাইট ফাংশনটা কালকের ক্লাসে বলবো, নইলে আর কালকে কিছু বলার থাকবে না। কালকের ক্লাসে একটাই প্রোগ্রাম লিখে ওই রিড আর রাইটটা বলে দেবো। আর কিছু দেখতে চাও সেখানে? এই দেখ, তাহলে প্রথমে এই যে হ্যালো রাইট করলাম, তাহলে হ্যালো রাইট করার পর টেলজিতে এখানে দেখাচ্ছে 5, আর 2 ঘর পিছিয়ে যাওয়ার পর মানে এগিয়ে যাওয়ার পর 7। ঠিক আছে, আর এখানে কি ছিল টেলপিতে দেখাচ্ছিল 5, আর এখানে এক ঘর পিছিয়ে গেছি বলে এটা হলো 4। ঠিক আছে, এবার দেখ অনেকের হয়তো বিভিন্ন জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করতে মনে হতে পারে যে আমরা যদি 5 ঘরে পিছিয়ে যাই, 5টা ক্যারেক্টার লিখলাম, লিখে 5 ঘর পিছিয়ে গেলাম, তাহলে কি হবে, 0-তে থাকবে। এই দেখ 0-তে চলে এলো। বুঝতে পেরেছিস? ছিল আমরা 5-এ, আমরা 5টা ক্যারেক্টার লেখার পর আমরা এখন চলে এলাম 0-তে, কিন্তু ডেটা কিন্তু ওর থেকে ইরেজ হয়নি। দেখ ওর মধ্যে ডেটা যা ছিল হ্যালো তাই আছে। উই আর অনলি মুভিং দ্য পয়েন্টার বাট নট ইরেজিং দ্য ডেটা। পয়েন্টারটাকে মুভ করছি আমরা। বুঝতে পারছিস? এবার ধর যদি আমরা এখানে 7 করি তাহলে কি আসার কথা, 5 ঘর এড়িয়েছি, তাহলে 7 ঘর পিছবো কি করে, -1 হয়ে গেছে। -1-এ গিয়ে থেমে যাবে আর কি। এবার তুই যতই পিছো ওখান থেকে 7 না করে যদি আমি 12 ঘরও পিছোই, ওই -1-এ গিয়ে থেমে যাবে।
ওকে, -1 ইজ দ্য এন্ড ইন্ডেক্স। তাহলে এই যে অবজারভেশন গুলো, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যতবার খুশি এ করলাম, তারপর পিছনের সময় যদি ওটা এক্সিডও করে যায়, ওকে, দেন ইট উইল স্টপ অ্যাট -1। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অবজারভেশন। প্রোগ্রামটা একই, শুধু ওই ভ্যালু গুলোকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম। উই আর রাইটিং হ্যালো, সো উই আর রাইটিং 5 ক্যারেক্টার্স। তাহলে এখানে টেল দিতে দেখাচ্ছে 5, ডেফিনেটলি ইটস ওকে, বাট উই আর নাও মুভিং ব্যাকওয়ার্ড 12 পজিশন। ওকে, বাট ইট উইল এন্ড অ্যাট -1. It will end at -1. Okay, because -1 is the last position, we cannot move beyond that. এরর দেবে না কিন্তু, যে 5 ঘর লিখেছি বলে আমি -12 ঘর পিছোতে পারবো না, 12 ঘর পিছোতে পারবো না, ডেফিনেটলি পারবো, কিন্তু ইট উইল স্টপ অ্যাট -1। তাহলে এগুলো অবজারভেশন। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি রেখে দিই। আজকে আমি হটস্পট দিয়ে পড়াচ্ছি, আমার মোবাইলটার উপর চাপ করছি, ওয়াইফাই নেই আজকে। ওকে।